लोगों అలాగే బూరల పండుగ. उसी प्रकार से नरसिंह की ఈ బూరల पर्व। పండుగ ఏంటిది అసలు? ये नरसिंहों की पर्व क्या है? ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తాను. छोटा सा क्लू दूंगा। సార్వత్రిక బూరల పండుగ ఏదంటే सबों के इसलिए किए जाने वाली नरसिंहों का पर्व क्या है? ప్రకటన గ్రంథములో 8-9 అధ్యాయాలలో 7 బూరలు ఊదబడుతున్నాయి. प्रकाशित वाक्य के 8 और 9 अध्याय में 7 तुरई जो है फूके जा रहे हैं। మీకు తెలుసు కదా ప్రకటన గ్రంథంలో 7 బూరలు ఉన్నాయని. आपको पता है ना, प्रकाशित वाक्य में 7 तुरई है। తెలిసిన వారు చేయొద్దండి చూడండి. नरसिंह है, जितने को मालूम है वे आप చాలా మందికి తెలుసు. बहुत सारे लोगों को पता है। ప్రకటన గ్రంథంలో 7 బూరలు 8వ అధ్యాయంలో చెప్పబడి అంతటా 2వ వచనం 8వ అధ్యాయం అంతటా దేవుని ఎదుట నిలుచు దూతలకు 7 దూతలను చూచి తిని వారికి 7 బూరలు ఇయ్యబడును. तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरैयां दी गई। ఆ 7 బూరలు అనేది సార్వత్రిక బూరల పండుగ. ये 7 तुरैयां जो है सबों के लिए होने जाने वाली वो नरसिंहों का पर्व है। ఆ బూరల పండుగలో పరాకాష్ట లేక క్లైమాక్స్ ఏమిటంటే ఆఖరి బూర కడబూర. इन तुराइयों में क्लाइमेक्स ये है, आखिरी बात ये है, वो आखिरी में फूके जाने वाली तुरई। బూరలు ఊది 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 1 ఊది 2 3 4 7వ బూర ఊదినప్పుడు సంఘం ఎత్తబడుతుంది. इस प्रकार से जब तुराइयां फूकी जाती है 1 2 3 4 5, जब 7वीं जब तुराई फूकी जाती है तब कलीसिया उठा ली जाती है। సంఘం ఎప్పుడు ఎత్తబడుతుందో పౌలు చెప్పాడు. पौलुस ने बताया कलीसिया कब उठा ली जाने वाली है। మొదటి కొరింథీ పత్రిక 15:52. पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 और उसका 82। సహోదరులారా మీకొక మర్మము తెలుపుచున్నాను, అదేమనగా మనమందరము నిద్రించము గాని 52 52 क्षमा करे 52 52 చదవండి. हाँ, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते ही होगा, क्योंकि कंटिन्यू क्योंकि तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम మీరు ముందేం చదివారు? और यह क्षण भर में ఆ, पलक मारते ही अंतिम तुरई फूकते। అంతిమ తురాయి పూక్తాయి అంటే ఆఖరి బూరం రోగగానే, यानी अंतिम तुरई फूकते ही అంటే సంఘము ఎత్తబడేటప్పుడు ఒక బూర మ్రోగుతుంది, దాని పేరు ఆఖరి బూర. कलीसिया के उठाए जाते समय एक तुरई फूकी जाएगी, वो है अंतिम तुरई। ఆఖరి బూర అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా? अंतिम तुरई इसका मतलब क्या है? దాని తర్వాత ఇంకా బూరలు ఉండవని అర్థం. उसके बाद अब कोई तुरई नहीं होगा। దాని ఇప్పుడు ఆఖరి బూర అని ఒకటి ఊదాడు, ये आखिरी करके उन्होंने फूक दी। అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ వరుస పెట్టి ఊదుతా ఉన్నాడు. उसके बाद फिर लगातार वो फूक रहा है। మరి అదేం లాస్ట్ బూర? वो कैसे अंतिम तुरई होगी? మన ఊర్లో లాస్ట్ బస్సు ఉంటది, हमारे गांव में చంద్రపూర్ బస్సు ఉంటది. हमारे गांव में आखिरी बस होती है गुगुस टू चंद्रपुर। లాస్ట్ బస్ ఎప్పుడండి आखिरी बस कब होती है? అంటే 11 గంటలకు లాస్ట్ బస్ ఉంది. 11 बजे आखिरी बस होती है। అది 11కు ఉందా సార్? 11 बजे है साहब। సరే మీరు వెళ్ళండి సార్, నేను దాని తర్వాత బస్కి వస్తాను. साहब आप चले जाइए, उसके बाद मैं और एक बस से आऊंगा। దాని తర్వాత ఏం బస్సు ఉంటుంది? उसके बाद और कौन सी बस होगी? దాని తర్వాత బస్సు ఉంటే దీన్ని లాస్ట్ బస్ అనరు. उसके बाद यदि बस हो तो इसे आखिरी बस नहीं कहते हैं। రాకడ బూర తర్వాత మల్ల బూరలు ఉంటే దీన్ని ఆఖరి బూర అనరు. अंतिम तुरई के बाद यदि और कोई तुरई हो तो उसे अंतिम तुरई नहीं कहते हैं। నేను రాసిన బుక్ యుగాంతం బుక్ చదవండి. युगांतम ये नाम का पुस्तक मैंने लिखा है, आप पढ़ें। చదవడం తెలుగు చదవడం రాకపోయినా పర్వాలేదు. तेलुगु पढ़ना नहीं भी आए तो कोई परवाह नहीं। అది ఇంగ్లీష్లోకి ఇప్పుడు వచ్చి ప్రింట్ కాబోతోంది. अब इंग्लिश में वो प्रिंट होने वाला है। ఇంకో వారం దినాల్లో ప్రింట్ అయిపోతుంది. एक सप्ताह के बाद वो प्रिंट होगा। ఇంగ్లీష్ వస్తే ఇంగ్లీష్ చదవండి. इंग्लिश यदि आता है तो इंग्लिश में पढ़े। అది కూడా కాకపోతే మా మార్క్ బాబు గారు ఒక మంచి పని మొదలు పెట్టాడు. हमारे मार्क बाबू जो है ना एक अच्छा काम शुरू किया, यदि वो भी पढ़ना ना हो। ఈ ప్రణాళిక గ్రంథాలు ఆడియో బుక్ లాగా చదువుతున్నాడు ఆయన. ये प्रणाली, ये जो जितने भी पुस्तक है ऑडियो बुक के समान वो पढ़ रहे हैं। మీరు చదవలేకపోయినా తెలుగు అయితే మీకు అర్థమవుతుంది. आप पढ़ नहीं सकते परंतु तेलुगु आप समझ सकते हो। ఆ రీడింగ్ క్లబ్ లో మీరు చేరండి. उस रीडिंग क्लब में आप ज्वाइन हो जाएं।
క్లియర్ కట్గా రాకడ సమయం ఎప్పుడో నేను చెప్పాను. बहुत स्पष्ट विधान से कब आने वाला है उसके बारे में मैंने बताया। యేసు రాకడకు డేట్ టైం ఎవరు చెప్పినా తప్పే. यीशु मसीह का आगमन का समय और टाइम, डेट और समय कोई भी बताओ गलत है। ఎవరు చెప్పినా తప్పే. कोई भी बताए वो गलत है। యేసయ్య చెప్పాడు ఆ దినమైనను ఆ గడి అయినను ఎవ్వడికి తెలియదు. वो समय वो दिन किसी को नहीं पता। यीशु मसीह ने कहा డేట్లు టైంలు చెప్పాం మనం, डेट और समय हम नहीं बताते हैं, సూచనలు చెప్తాం. कुछ सूचनाएं बताते हैं। ఖచ్చితమైన సూచన. निश्चित सूचना है। యేసు ప్రభు వారు ఎప్పుడు సంఘాన్ని తీసుకుపోతాడంటే यीशु मसीह कब अपने कलीसिया को ले जाएगा? ఆఖరి బూరం రోగినప్పుడు. अंतिम तुरई फूके जाने के बाद। అంటే ఎన్ని బూరలు ఊదుకోవాలనో దానికంటే ముందు ఊదుకోవాలనే కానీ ఆ తర్వాత కాదు. जितनी भी तुरई फूकी जानी है उससे पहले फूके जाएंगे, उसके बाद नहीं। अब ఆఖరి బూర అంటే కొన్ని వరుస పెట్టి బూరలు ఊదే కార్యక్రమం ఉందని అర్థం. अंतिम तुरई यानी एक लगातार तुरई फूके जाने का कार्यक्रम है, इसका मतलब। వరుసగా బూరలు ఊదే కార్యక్రమం బైబిల్లో ఒక్కటే ఉంది, ప్రకటన గ్రంథంలో ఉంది. लगातार तुरई फूके जाने वाले कार्यक्रम जो है प्रकाशित वाक्य में ही एक ही जगह पे है। ఆ ఆఖరి బూర 11వ అధ్యాయం 15వ వచనంలో ఉంది. वो अंतिम तुरई 11वें अध्याय के 15वें आयत में है। చదవండి బ్రదర్. 7వ దూత బూర ఊదినప్పుడు పరలోకంలో గొప్ప శబ్దములు వినబడెను. ఆ శబ్దములు ఏం చెప్పినాయి అంటే ఈ లోక రాజ్యములు మన ప్రభు రాజ్యమును, ఆయన క్రీస్తు రాజ్యమును ఆయను. 15 11 15. परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए हैं और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। మీరు 15 చదువుతున్నారా? सॉरी, माफ कीजिए। तब 7वें दूतों ने तुरई फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे। 7వ దూత బూర ఊదినప్పుడు పరలోకములో గొప్ప శబ్దములు పుట్టారు. ఆ శబ్దములు ఏమన్నాయి? उस बड़े बड़े शब्द क्या है? ఈ లోక రాజ్యములు जगत మన का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीहा का हो गया। 18వ వచనం చూడండి. జనములు కోపగించినందున నీకు కోపం వచ్చను, మృతులు తీర్పు పొందుటకు సమయము వచ్చెను, నీ దాసులకు ప్రవక్తలకు పరిశుద్ధులకు ఫలమునిచ్చుటకు సమయం వచ్చెను. ఇవంతా ఎప్పుడంటే సెకండ్ కమింగ్, యేసయ్య వచ్చినప్పుడు జరిగే పనులు. ये सब जो है 18वें आयत में लिखी हुई सब यीशु मसीह के आगमन में होने वाले काम। దేవుని భక్తులకు మృతులకు తీర్పు తీర్చటం. परमेश्वर के भक्तजनों को जो मर गए उनका न्याय करना। దేవుని నామమునకు భయపడే వారికి ఫలమునివ్వడం. परमेश्वर के नाम से जो डरते थे उन्हें फल देना। క్రీస్తు రెండవ రాకడలో జరుగుతుంది. परमेश्वर के मसीहा के दूसरे आगमन में होगा। ఎప్పుడది? ये कब होगा? 7వ దూత బూర ఊదినప్పుడు. 7वीं तुरई फूके जाने के बाद। ఈ ప్రకటన 11-15వ వచనములో ఉన్న బూరనే మొదటి కొరింథీ 15వ అధ్యాయం 52లో ఉంది. प्रकाशित वाक्य 11वें अध्याय के 15वें आयत में जो वाक्य है उसे చెప్పండి. पहले कुरिन्थियों 15:52 15:52 में लिखा हुआ है। ఇది సార్వత్రిక ప్రపంచవ్యాప్తమైన బూరల పండుగ. ये सभी लोगों के लिए सारे संसार में फूके जाने वाली तुराइयों का पर्व है। కానీ అందులో మనం పాల్గొనాలంటే उसमें प्रवेश करना हो या उसमें जाना यदि हो చెప్పండి ఏం చేయాలి? तो हमें क्या करना होगा? మన వ్యక్తిగత జీవితంలో బూరల పండుగ ఉండాలి. हमारे व्यक्तिगत जीवनों में नरसिंगों को फूकना या तुरैयों को फूकने का पर्व हो। వ్యక్తిగత పర్ణశాల ఉంటేనే ఆ ప్రపంచవ్యాప్త పర్ణశాలలో మనం పాల్గొనగలం. व्यक्तिगत झोपड़ियों का अनुभव यदि हो तो उस संसारिक उस स्वर्ग के उस झोपड़ियों में आप प्रवेश कर पाओगे। వ్యక్తిగతంగా బూరల పండుగ మనం చేయాలి. అప్పుడే ఆ పరలోక బూరల పండుగలో మనం చేస్తాం. व्यक्तिगत रीति से तुराइयों का पर्व हमें मनाना है, तब जाकर हम स्वर्ग के उस तुराई के पर्व में प्रवेश कर पाएंगे। మరి వ్యక్తిగత బూరల పండుగ ఎలా చేయాలా?
परंतु व्यक्तिगत तुराइयों के पर्व कैसे मनाएं? రేపు అందరూ దుకాణానికి పోయి ఒక బూర కొనుక్కొని వచ్చి ఇంటి ముందు కూర్చొని బూ అని ఊదుకుంటూ కూర్చోకండి. कल सुबह सुबह सब लोग दुकानों में जाकर सब तुराइयां फूक लेकर आकर अपने घरों के सामने बैठकर बू फू करके ना फूकते बैठे, ఎందుకంటే ఓఫీర్ గారు బూరల పండుగ చేయమన్నాడు సార్. क्योंकि ఊదితేనే అప్పుడు ఎత్తబడతామట అని क्योंकि ओफिर साहब ने बताया कि तुराइयों का पर्व मनाए, ऐसे करने से हम उठा लिए जाएंगे. ఆ బూరలు మన వీటిలో ఊదడం కాదు, वो जो तुराई इस प्रकार से फूकना नहीं है. ఆత్మ సంబంధమైన బూరల పండుగ. आत्म संबंधित तुराइयों का पर्व. ఆత్మ సంబంధంగా బూరలు ఎలా ఊదాలంటే ఎన్నో సందర్భాలలో బూరలు ఊదే పండుగ, బూరలు ఊదే అవసరం ఉంది. आत्मिक रीति से तुराइयों को कैसे फूकना है, कईयों संदर्भों में तुराइयों का फूकने का आवश्यकता है. మొట్టమొదటి విషయం, पहली बात, ఈ సబ్జెక్ట్ మనం ధ్యానం చేసేటప్పుడు 23 అనే సంఖ్య చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్పాను. इस विषय को ध्यान करते समय मैंने आपको कहा कि 23वां यह संख्या बहुत ही मुख्य है. రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథం दूसरा इतिहास 23వ అధ్యాయం, 23वां अध्याय, సెకండ్ క్రానికల్స్ 23rd చాప్టర్, दूसरा इतिहास 23वां अध्याय 12-13 వచనాలు. 12 और 13 आयत. పరుగులెత్తుచు రాజును కొనియాడుచు ఉన్న జనులు చేయు ధ్వని అతల్యా విని యెహోవా మందిరమందున్న జనుల యొద్దకు వచ్చి ప్రవేశ స్థలము దగ్గర ఉన్న అతనికి ఏర్పాటైన స్తంభమునొద్ద రాజు నిలవబడి ఉండుటయు అధిపతులను బూరలు ఊదువారును రాజునొద్ద నుండుటయు. వీళ్ళందరూ బూరలు ఊదుతున్నారు రాజు అభిషేకించబడినప్పుడు. जब अतल्या को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ता हुआ राजा का सराहते थे सुनाई पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई. उसने क्या देखा कि राजा द्वार के निकट खंबे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरई बजाने वाले खड़े हैं और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुरैया बजा रहे हैं और गाने बजाने वाले बाजा बजाते और स्तुति करते हैं. ఇక్కడ యోవాషు రాజుగా పట్టాభిషేకం జరుగుతా ఉన్నది. यहोशू राजा की पट्टाभिषेक हो रहा है. పట్టాభిషేకం జరిగేటప్పుడు బూరలు ఊదాలని యెహోయాదా అనే యాజకుడు నిర్ణయించాడు. राजाभिषेक जब होता है यहोयादा ने बताया कि तब तुराई फूका जाए. గనుక బూరల పండుగ అంటే మొట్టమొదట రాజును పట్టాభిషేకం చేయడము ఆత్మ సంబంధమైన బూరల పండుగ. तुराइयों को फूका जाना है. पहली बात यह है राजाओं का अभिषेक करते समय किए जाने वाली आत्म संबंधित पर्व, आत्म संबंधित तैयारी. మరి మనము వ్యక్తిగతంగా రాజు పట్టాభిషేకం ఎలా చేస్తాము? हम व्यक्तिगत रीति से राज्य की अभिषेक हम कैसे कर पाते हैं? మొదటి పేతురు పత్రిక 3:16లో पहला पत्रस 3:16 में మీ హృదయములలో క్రీస్తును ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించండి. आप अपने हृदय को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को प्रतिष्ठित करें या समर्पित करें. ఉందా ఆ మాట చదవండి. 3:16 మా తెలుగు బైబిల్, మరి హిందీలో ఎట్లా ఉందో చూడు. కొన్ని వచనాలు వెనక ముందు ఉంటాయి. 3:16 చూడండి ఏముందో మీ దగ్గర. మొదటి పేతురు 1 పీటర్ కొంచెం వచనాలు ముందు వెనక ముందు ఉండే అవకాశం ఉంది. భాష మారినప్పుడు కొంచెం వెనక ముందు చెప్పండి, చదవండి. 16 చదువుతా. और विवेक भी शुद्ध रखो इसीलिए कि जिन बातों के 15-16 కలిపి చదవండి. ओके, हाँ 15 लो. पर मसीहा को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो. मसीहा को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो. క్రీస్తును మీ హృదయాలలో ప్రభువుగా రాజుగా ప్రతిష్ఠించండి. मसीहा को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो, राजा समझो. చాలా మంది యేసు ప్రభును రక్షకునిగా స్వీకరించారు కానీ ఇంకా ప్రభువుగా స్వీకరించలేదు. बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीहा को उद्धार के नाई उन्होंने स्वीकृत किया, परंतु प्रभु परमेश्वर के समान नहीं. రక్షకునిగా యేసును అంగీకరించుట పస్కా పండుగ.
उद्धार के समान यीशु का स्वीकारना यह फसह का पर्व है। యేసును మన బ్రతుకులకు రాజును చేయడం బూరల పండుగ. यीशु मसीहा को हमारे जीवनों में राजा बनाना ये तुराइयों का पर्व है। యేసు ప్రభు చాలా మందికి రక్షకుడు మాత్రమే, ఇంకా రాజు కాలేదు. यीशु मसीहा बहुत सारे लोगों के लिए अभी उद्धार करता है, अभी राजा नहीं बने। పాప క్షమాపణ కొరకు వచ్చారు ఆయన దగ్గరికి. और पाप की क्षमा पाने के लिए उसके पास आए हैं। ఇక తర్వాత వీళ్ళు బ్రతుకంతా వీళ్ళు ఇష్ట ప్రకారమే జీవిస్తారు. और उसके बाद उसका जो जीवन है ना, उसकी इच्छानुसार ही जिएगा वो, ఆయన అధికారానికి లోబడరు. उसकी अधिकारिता में नहीं आएगा। నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారానికి లోబడమని आप బైబిల్ अपने చెప్పింది. चाल चलन में उसके अधिकार में आए हैं, కానీ చాలా మంది అట్లా లోబడరు. परंतु इस प्रकार से आधीन नहीं होते बहुत सारे लोग। ప్రార్థన చేస్తారు प्रार्थना करते हैं కానీ ఆయన అధికారానికి లోబడరు. परंतु उसकी अधीनता में नहीं रहते हैं। ప్రార్థన ఎందుకు చేస్తారు మరి? प्रार्थना क्यों करते हैं फिर? అంటే ఏటీఎం దగ్గరికి పోయినట్టు. एटीएम के पास जैसे जाते हैं ना, ఏటీఎం దగ్గరికి ఎందుకు పోతాం? एटीएम के पास क्यों जाते हैं? డబ్బులు అవసరం. पैसों के लिए। ఆడ కార్డు పెట్టాలి, మన పిన్ నంబర్ నొక్కాలి. कार्ड लगाकर हमारा पिन नंबर को दबाएं। ఆ, ఎన్ని ఎన్ని డబ్బులు కావాలో చెప్తే అది ఇస్తుంది. कितने पैसे चाहिए यदि बताएं तो वो देगा, తీసుకొని వచ్చేస్తాం. लेकर आते हैं। ఏటీఎం దగ్గర డబ్బులు తీసుకొని గమ్మున వచ్చేస్తామా, లేకుంటే అక్కడ నిలబడి దాంతో ముచ్చట పెడతామా? एटीएम के पास जाकर पैसे निकालकर तुरंत वापस आते हैं या उसके सामने खड़े होकर उससे बातचीत करते हैं? ఏటీఎం గారు एटीएम जी చాలా థ్యాంక్స్ నాకు డబ్బులు ఇచ్చారు, बहुत धन्यवाद, आपने पैसे दिए हैं। కానీ ఇప్పుడు ఈ డబ్బులు ఏం చేయాలో చెప్పండి. अब इन पैसों का मुझे क्या करना है, मुझे बताएं। ఎలా వాడాలి? किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, మీ ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పండి. आपका उद्देश्य मुझे बताएं। అంటే ఎవరైనా మాట్లాడతాడా? इस प्रकार से कोई बातें करेगा? అట్లా మాట్లాడితే వాడిని పట్టుకుపోయి పిచ్చాసుపత్రిలో వేస్తారు. उस प्रकार से यदि कोई बातें कर रहा है उसे ले जाकर मेंटल हॉस्पिटल में डाल देते हैं। దానికి అంత సీన్ ఏం లేదు. అడిగింది పైసలు ఇవ్వాలి, మనం కూడా దానికి పట్టించుకోము. उसके पास उतना कोई सीन नहीं है, हमने मांगा वो पैसे दिया, हम भी उतना उससे लेन देन नहीं रखते हैं। కొన్నిసార్లు ఏటీఎం కూడా పైసలు ఇవ్వవు, कई बार एटीएम भी पैसे नहीं देते हैं ఎందుకంటే మిషన్ చెడిపోయింది, क्योंकि मशीन खराब हो गई లేకుంటే మనకు బ్యాలెన్స్ లేదు, या हमारे पास बैलेंस नहीं है, లేకుంటే మనం రాంగ్ పిన్ నంబర్ కొట్టినాం. यदि हमने गलत पिन नंबर दबाया। అంతే తప్ప దాంతో మనం నెగోషియేషన్ ముచ్చట పెట్టడము, ప్లీజ్ ప్లీజ్ అనడం ఏం ఉండదు. इसके अलावा उसे बातें करना, प्लीज प्लीज करना और कुछ बातें करना, ये सब कुछ नहीं रहता उससे। దేవుడు కూడా చాలా మంది క్రైస్తవుల జీవితంలో ఒక ఏటీఎం లాగా ఉన్నాడు. परमेश्वर बहुत जनों के मसीहों के जीवनों में एटीएम के समान है। వీళ్ళ అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి ఆయన దగ్గరికి వెళ్తారు, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास जाते हैं, కానీ నీ చిత్తం ఏమిటి ప్రభువా అని అడగడానికి వెళ్ళరు. परंतु आपकी इच्छा क्या है परमेश्वर इस तरह से पूछने के लिए नहीं जाते हैं। నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాను, मैंने एक लड़की से प्रेम किया है, ఆమె ఎట్లనన్నా ఆమెను పెళ్లి చేసుకోవాలి, कैसे भी क्यों ना उसे शादी करना है, దేవా ఆమెను ఎట్లన్నా తెచ్చి నాకు పెళ్లి చేయి परमेश्वर किसी भी तरह लेकर आ और मेरी शादी करा दे। అంటాడు తప్ప इसके अलावा అసలు ఆమె చేసుకునేది నీ చిత్తమ్మ కాదని అడగడు. परमेश्वर उसे करना क्या आपकी इच्छा है, इस प्रकार से नहीं पूछेगा। ఆయన చిత్తం అనేది ఒకటి లేదా? क्या उसकी इच्छा नहीं है क्या? అంత నీ ఇష్టమేనా? सब कुछ आपकी इच्छा ही है। చాలా డేంజర్. అట్లా నీ సొంత ఇష్ట ప్రకారం బ్రతకొద్దు. आपकी खुद की इच्छाओं से ना जिए, बहुत ही भयंकर है वो। ఆమెనే కావాలా, ఆమెనే కావాలా, ఆమెనే అని ప్రార్థన చేసి చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా మంది తర్వాత ఒక 3 నెలలకు ఉరి పెట్టుకొని చచ్చారు. वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए करके प्रार्थना करके शादी किए हुए लोग 3 महीने के बाद फांसी लगाकर मर गए। ఆమె చేయబట్టే. हाँ, उसके कारण ही। దయచేసి సొంత నిర్ణయాలు చేయకండి. खुद के निर्णयों को ना ले कृपया। ప్రతి విషయములో యేసయ్య చిత్తం ఏమిటో అడగండి. हर बात में परमेश्वर यीशु की इच्छा क्या है पूछे। యేసయ్యను హృదయంలోకి రమ్మన్నావు, यीशु मसीह को आपने कह दिया मेरे मन में आए, వచ్చాడు, वो आया, కానీ నిలబడి ఉన్నాడు. परंतु मात्र कड़ा है। ఇప్పుడు పోయి ఆయనకు చెప్పు, अब जाकर उसे बता, యేసయ్య నువ్వు నా హృదయ సింహాసనం మీద కూర్చో, यीशु मसीह हाँ आप मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठे हैं, నా బ్రతుకును పరిపాలించు, मेरे जीवन पर राज कर। నీకు ఇష్టం కాని ఏ పని నేను చెయ్యను. आपको जो काम नहीं बाता वो मैं नहीं करूंगा। ఒక రాజు ఒక రాజ్యాన్ని ఎలా పరిపాలిస్తాడో యేసయ్య నా జీవితాన్ని నువ్వు అలా పరిపాలి. एक राजा एक राज्य का जिस प्रकार से पालन करता है यीशु मसीह आप मेरे जीवनों पर राज करें। ఇది బూరల ఆత్మీయ బూరల పండుగ, వ్యక్తిగత బూరల పండుగలో మొట్టమొదటి నెరవేర్పు. व्यक्तिगत तुराइयों के पर्व में, आत्मिक तुराइयों के पर्व में पहला पड़ाव।
ఇంకొక బూరల పండుగ ఉంది. और एक तुरहियों का पर्व है సంఖ్యాకాండము गिनती సంఖ్యాకాండం 10వ అధ్యాయం 10वां अध्याय మొదటి వచనం. पहले आयत को देखते हैं। యెహోవా మోషేకి ఇలాగ సెలవిచ్చెను, నువ్వు 2 వెండి బూరలు చేయించుకో. या फिर यहोवा ने मूसा से कहा, चांदी की 2 तुरहियां गढ़ के बनाई जाए। నీవు 2 వెండి బూరలు చేయించుకోవాలి. तो चांदी के तुरहियां 2 बनाए जाए। ఎందుకంటే సమాజమును పిలుచుటకు అవి నీకు ఉండవలెను. समाज को बुलाने के लिए वो आपको जरूरी है। సేనలను తరలించుటకు నీకు ఉండాలి. सेनाओं को भेजने के लिए आपको चाहिए। అంటే యుద్ధానికి బయలుదేరేటప్పుడు బూరలు यानी लड़ाई को जाते समय तुरहियां फूकना है। మనము పోరాడేది ఆకాశ మండలమందున్న దూతల పడిపోయిన దేవదూతల దురాత్మల సమూహంతో మనం పోరాడుతాం. हम जिनसे लड़ाई कर रहे हैं आकाश मंडल में जो दुष्टताएं दुरात्माएं हैं जो गिराई गई हैं उनसे हम लड़ रहे हैं। రండి మనమందరము పడిపోయిన దురాత్మలతో ఆకాశ మండలమందున్న అంధకార రాజ్యాధిపతులతో మనం పోరాడదాం అని నేను పిలుపునిచ్చాను అనుకో, నేను బూరలు ఊదాను. आइए हम मिल करके आकाश मंडल में अंधकार की जो ताकतें हैं जो अधिकारी हैं उनसे हम लड़ेंगे। इस तरह से मुझे पुकारने के लिए सबसे पहले मुझे तुरही फूकना पड़ेगा। అంతేకాదు విజ్ఞాపన ప్రార్థన బూరలున్నాయి. विज्ञापन प्रार्थनाओं की तुरहियां हैं। అదే సంఖ్యాకాండం 10వ అధ్యాయంలో वही गिनती 10वें अध्याय में 9వ వచనం. 90 आयत। మీరు యుద్ధరంగములో ఉన్నప్పుడు మీరు బూరలు ఆర్భాటముగా ఊదవలెను. అప్పుడు మీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని మీరు జ్ఞాపకమునకు వచ్చి మీ శత్రువుల నుండి మీరు రక్షింపబడుదురు. और जब तुम अपने देश में किसी भी सताने वाली बहरी से लड़ने को निकलो तब तुरहियों को सांस बांध कर फूकना, तब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को तुम्हारा स्मरण आएगा और तुम अपने शत्रुओं में बचाए जाओगे। కనుక ఇన్ని రకాలుగా మనం బూరల పండుగ వ్యక్తిగతంగా చేయాలి. इतने प्रकार की तुरहियों की पर्व को हमें व्यक्तिगत रीति से करना है। మన ఇంట్లో బూరల పండుగ, हमारे घरों में तुरहियों का पर्व, మన సంఘాలలో బూరల పండుగ, कलीसिया में तुरहियों का पर्व, సైతాను మీద యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరినప్పుడు బూరలు ఊదాలి. शैतान पर लड़ाई करने के लिए जब हम निकलते हैं तब तुरहियों फूकना। ప్రార్థన, అందరిని ప్రార్థన చేయడానికి పిలిచినప్పుడు బూరల పండుగ. सबों को प्रार्थना करने के लिए बुलाने के लिए तुरहियों का पर्व। యేసునాథుణ్ణి మన హృదయం మీద రాజుగా చేసినప్పుడు బూరల పండుగ. यीशु मसीह को जब हमारे हृदय पर राजा जब बनाते तब फूकी जाने वाली तुरही। ఈ బూరలన్నీ మనం ఊదితేనే కడబూరం రోగినప్పుడు ఎత్తబడతాం. इन सारे तुरहियों को जब हम फूकते हैं तब जब कभी अंतिम तुरही फूका जाएगा तब हम उठा लिए जाते हैं। ఇకపోతే 6వ పండుగ. अब छठा पर्व, బూరల పండుగ ఎన్నవది? ये जो तुरहियों का पर्व कितवा है? 5వ. 5वది। తర్వాత उसके बाद 6వ పండుగ छठा ప్రాయశ్చిత్తార్థ పండుగ. प्रायश्चित करने का पर्व। అదొక పెద్ద సబ్జెక్ట్. वो बहुत बड़ा विषय है। మనము వ్యక్తిగతముగా మన పాపములన్నిటిని తలంచి దుఃఖపడి ఏడ్చి